女子のお尻って妙に冷たいんだな。 Oh shit, ça commence 考え déjà? ることじゃないけど。 Ta fuck? 冬村、落ち着けって。何が Eh, la voix, elle me dit quelque chose. マジで怖いって。サンダ和志。 C'est un anime qu'on regarde là. フルネームで呼ぶの本当に何？俺何かした？おかしいでしょ。だって俺らさっきまで。約束通りひなた朝早く登校して窓の滑りが悪いのを直すためにサッシのゴミ取って2人して学級委員の仕事を立派にこなしたじゃん。滑り悪？俺のゴミ取り甘かったから怒ってる？女の子にまたがられたり追いかけられたりとか夢見た状況ではあるけど、なんでこうなるの？全く話が飲み込めないんだけど。俺冬村に何したんだよ。L'OST qui fait Noël, hein. Ah, c'est le studio de Dan Dan Dan, incrédible. 学級委員朝早すぎ。マジかわいそう。今日中にあんたを絶対に殺すから。 La DA de l'anime, le peu que j'ai vu là, les 30 premières secondes, sympa, hein. あれ、もしかして冬村って俺のこと好きなんじゃね？同じ学級委員になって8ヶ月、冬村の表情が変わったところすら俺は見たことがないが、彼女も女子、不器用のあまり意地悪をするのは思春期の男も女も同じはず。そうに違いない。今日中にあんたを絶対に殺すから。お、思春期語に訳するならば、今日中にあんたに絶対告白するから。だ、気づいちゃったぜ冬村。女子に一日狙われるなんて。Ah, c'est elle une 今 fille, 日って ouais. 俺の14年間で最高の一日じゃん。サンダ、お前は早死にするタイプのバカだな。え？急に包丁振り回してくるなんて絶対ヤバすぎだろ冬村。今すぐ先生に相談しに行こう。やめろ。シャイな冬村のチャンスを潰したくない。あのな、冬村が今どういう精神状態か知ってるのか？小野が死んでからあいつ多分ヤバいんだって。小野と冬村って友達だったんだっけ？あっていうかもう死んだことになって1週間になる？ Ouais, j'ai dinguerie そのくら ça. いだな。二人いつも一緒だったじゃん。そっか。だったらなおさら俺が話聞いてやらなきゃ。ああ、そう。何にしても今日は冬村と二人きりにならない方がいいぞ。心配してくれてサンキュー。寒い。8月ならまだしも12月にこんな寒いのおかしいだろ。異常気象だ。昔はこれが正常だったらしいけどね。まあそりゃクリスマスもなくなるよな。クリスマス？今日だよ、12月25日。大昔は子供がサンタクロースってじいさんにプレゼントをもらえる日だったんだって。体がでかくて白ひげのじいさん。へえ、そんなんあったんだ。なんか不気味だな。っていうかサンダー、ジャージ着なくていいの？俺寒さにめっちゃ強いんだ。 Wesh, elle est effrayante. うわ、雪だ。マジで降った。本物だ。そりゃ冷えるわけだ。サンダー、おい、どうしたんだ？わからない。急に胸が。Au moment où il a commencé à neiger, ジャー frère. ジ着ろよ。寒いんだろ。大丈 Il est 夫だ trop な。 gentil, lui. なんだこの痛み。心臓が膨らんでいるような。Ah, c'est elle, elle a un pouvoir, je crois. くそ、死ぬほど胸がドキドキする。これってもう俺の運命の人。 Mais il est trop con, il me régale, lui. いつでも来い冬 Il est 村。 trop con. 俺は準備万端だぜ。 Il a une crise cardiaque qui fait un AVC. Il dit ouais, c'est mon lame sœur, c'est sûr. 何？消しゴムください。消しゴム？あ、忘れたの？ちょっと待って。体調悪いのに委員会参加してくれて感謝してる。いえいえ、ここで逃げるような男じゃありませんよ。あんな脅迫されて
なんでそんなに優しいの、サンダ。え？サンタクロースの末裔だから。 What the うちの fuck? 学校の赤いジャージ、かたくなに着ないよね。正体バレるの、そんなに怖いんだ。Damn! サンタクロース末裔？何のこと？お願い、早く消しゴムください。はい。Ah, il est pas au courant こ lui. れで呪いを解放する条件はほぼ揃った。雪が降った12月25日に自分の危険を顧みず、子供に愛情を注ぐこと、そして子供が要求したものを与えること。 Ah, carrément, il y avait un saut pour le サンダは libérer. この2つの行動を Il y avait 起こ des すこ étapes と à が必要だ accomplir. った。 Dingue. 成功したね。私でも一応子供役務まるんだ。 Ah, c'est une meuf qui a 3000 ans, 人 ça? って急に動悸とかで体の調子が悪くなることあるよね。それって人間が本来の能力を発揮する予兆なんだよ。発揮するにはたくさんの条件を満たさないといけないから。大抵の人がただの体調不良で日常を終えていくだけ。サンダの呪いの解放に必要な条件はあと一つ。赤い服を着ること。 Oh, stylé! さっきから何言ってんだよ冬村、ふざけん Il な va よ。 l'écouter de toute façon. 子供に愛情を注ぐ、子供に物を与える、人の行為をそんな風に言って踏みにじるなよ。サンタクロースとか知らねえよ。そんな大昔の伝説、おとぎ話、ファンタジー。俺が冬村のことずっと前から気になってたからやったことだよ、全部。本当はゆくゆくちゃんと告白するつもりだったけど、お前のせいで全部台無しだ、バカ。俺のドキドキ返せ。違うよ、あんたの行動原理は全てサンタクロースの本能から来ている。俺の叫びを聞け。だったら早く赤いジャージを着て。話はそれから。嫌だ、俺は赤色が大嫌いな。だいたい冬村、なんでそんなにサンタクロースってやつにこだわるんだ。仕方ない、有言実行するよ。 Hey! Je crois pas qu'elle est méchante. Ouh! Oh shit! 赤い服を着てよ、サンダ。あれ、本当 Ah, だったの fuck! かよ、冬村。なんで。わあ、すごい綺麗。 Waouh! Ça commence bien, les gars. 一人で死んでいくのは怖いでしょ、サンダ。 Ah, sérieux, elle a vraiment 死 buté? んだんじゃない。突然行方不明になって半年見つからないから死亡扱いされてるだけだ。いつも室内で本を読んでたあの子が外で殺されたわけないよ。 Non, je suis persuadé qu'elle est pas 冬村 méchante. しおりって Il y a un truc. すごくいい名前だ Ça よ fait ね。 partie de Libération du Sceau. 昔の日本は春夏秋冬っていう四季があったじゃない。その季節に合わせて景色が変わったんだって。冬村さんは肌が真っ白で静かで、名字の通り冬がすごく似合うけれど、本当の中身は四季折々のいろいろな表情があるもんね。すごくカラフル。私冬村さんといれば季節楽しめちゃうんだもんね。だからメリークリスマス。こんな昔の風習に乗っかってんのあんただけだよ。私何も用意してないし。来年の12月25日も一緒に過ごすので、メリークリスマスって言ってプレゼント交換しようよ。小野は学校の誰かに監禁されてるか。もしかしたらもう。 Je dis, elle est pas méchante, elle. サンダ、 Bon. おい、サンタになりなよ。そのままじゃ死んじゃうよ。 Voilà, c'est pour son bien qu'elle a fait サンタクロースは子 ça. 供のためならものすごいパワーを発揮できるんでしょ。その絶対的な能力が今必要なの。小野を見つけるにはあんたの能力が。死なれたら困るって。 Faut lui mettre la veste. 死なせたかったんじゃない。 C'est ça, il faut lui mettre la veste comme elle a dit. いないんだよサンダ。私が諦めたら小野が本当に死んじゃう。そんなのダメだ。 Ouais, c'est incroyable la DA. 今年のクリスマスも一緒に過ごすって。雪が降るクリスマスなんてあの子絶対喜んだはずだよ。プレゼントあげたかったよ。会いたいよ小野。小野。メリークリスマス。 Oh shit! Oh shit! Merry Christmas!
俺の代で3だけの呪いが封印するはずだったのに。どうやって調べたんだか。なんで冬村の方が解放の条件に詳しいんだよ。思い切り差しやがって。治るよ。サ Incroyable. ンタと Ouais, il a サンタ trop を de 信 choses じる l'ancien. 子供の絆は絶対だ。刺し傷の一つくらい治る。サンタを信じる子供？そんな可愛いもんじゃないだろ。冬村、お前何者だ。どうして俺の正体を知っていた？本物だ。サンタクロース。冬村は14歳にして182センチあるらしい。上から見ただけでこんなに幼く見えるものなのか。俺の目の前にいる冬村はまさしく子供じゃないか。お願いサンタ、力を貸して。炎を見つけたいの。これはサンタの本能か、それとも普通の倫理観 Oh な le のか。 goat. 今はただこの子の笑顔が見たい。 Incroyable, j'aime 子 trop. 供はみんな笑顔でいなくては。 Oui. Oui. 約束しろ。 Incroyable. 必ず見つける。 Ikemen. 俺の青春に真っ白な呪いがかかった。これはいわゆる老眼。どうして遠くの方がよく見える？ Ah non, le coup 俺 de の vieux. 変声期直前の可愛かった声が、幸せを呼ぶほっぺと異名のついてた顔が。いつまでトイレこもってんの？ Wesh, le pressing dose. あんたが校舎を破壊したおかげでみんな大パニックだ。今なら裸のでっかいおっさんが廊下歩いてたってみん Oh な la 驚 merde か qui な va い。 arriver. Oh, il est tellement balèze. Waouh. 大変だ。何が？俺の持ち味は可愛い顔だ。いかつくて可愛くない俺なんて俺じゃない。その見た目で Y a pas un truc où il peut changer entre les deux 踊 formes? れなかったらどうしよう。中身は14歳、外はいかついサンタクロースのままだったらこの先地獄だ。 En vrai, j'aimerais bien avoir un physique comme ça. Hein. そんなことより早く私との約束果たしてよ。俺の見た目を戻すのは先。行方不明のクラスメイト探すのがずっと先。くそ。何それ？俺の精神安定剤プチッコ組だ。常備していてよかったぜ。 Comment ça, toujours sur lui? C'était où? Il est en quel bar? これを食うのが一番。大人で言うタバコみたいなもんだ Ah. な。 Ok, trop bien. 僕のものがちゃんと J'aime trop le délire. あ、幼い頃から食べて慣れ親しんできたプチッコグミ。添加物たっぷり栄養ゼロのこのおやつで子供の姿に戻った。 Ok, 皆 on さん、 l'accepte. 昨日は大変でしたね。爆発の原因は建物の老朽化だそうです。今日からしばらくこの理科室での授業となります。では今日の授業は前回の続きで、願い事とは何か隣の人と話し合ってみましょう。冬村、俺一晩考えたんだ。約束しておいてなんだけど、小野を探すのに俺がどれだけ役立つかはわからないよ。俺自身自分がサンタクロースの末裔ってだけでそのポテンシャルを全然知らないんだ。それにまたいつあの姿に戻るかわか Bah, ら à ない mon だろ。 avis, s'il y a le délire 正直怖くなってきた。 Père Noël et tout, そんなに il 気 doit y 負わ avoir ない plein でい d'autres いよ。 délires サクは fantastiques 私がちゃん de と l'univers. 考えてるから。サク？この理科室に爆弾を仕掛けた。あと1時間で爆発する。あんたの Ouais. 力で爆弾を見つけるなり、みんなを避難させるなり。 Ouais, la méthode, elle abuse un peu de la 私を突き止 méthode. めてもいいし。まあ、教室が爆発するのを待つのならそれでも。なんでそんなこと？サンタクロースの能力 Père を知 Noël, る Mère Noël. あ Doit んた avoir が même la ど fée ん des な dents, 能 frère. 力を発動させるのか。ここにいる22人の Ah, petite 命を souris. 利用した Pardon. テストだよ。残念ながら俺は知っている。こいつはハったりを言わない。この部屋には爆弾が仕掛けられてる。みんな逃げた方がい On い。 m'a dit qu'il y avait une bombe dans la classe. 授業中ですよ。 Moi, j'en サ vois ンダ deux. 君静かにね。サンダ、俺も小テストの勉強あしてないからしてパルフェ大丈夫。一緒に爆発しようぜ。そりゃそうだよな。初手から間違えた。なあ、冬村。やっぱ嘘か？爆弾なんて。 Non, j'avais une occasion de le そう思いた placer. ければそれで。 J'avais une occasion de le placer, les gars. よりは探した方が C'était pour la preuve, c'est bon. J'avais juste le placer. 先生、
実は今朝この教室で画鋲を箱ごと落としちゃったんです。床をチェックしていいですか？あら、授業中ですよ。拾い残しがないか不安で、みんなに怪我させちゃったらどうしようって今探したい。では教室の安全はサンダ君が守ってくれるらしいので、皆さんは段落と開業のルールをしっかり守ってくださいね。何やってんだ俺。こんなところにはないだろう。 Pour le bien-être mental de Sanda, on va accepter. 作文テーマはこれだ。サンタクロースの末裔の俺がいるこの状況で、そんなテーマの作文ありかよ。なんていうかプレッシャーに押しつぶされるわ。 Mais il doit avoir des pouvoirs de détection, des trucs comme ça. ちゃんと欲しいものがあるんだ。なのに本当のサンタクロースはこんな役立たずでごめんな。俺だってその作文を書く側でいたかったよ。でももう普通の中学生には戻れない。 En tout cas, il est concentré, hein. Le prota. ただのでっかいおっさんが自分の正体だなんてあんまりだ。俺はサンタクロースの呪いを解かれたんだぞ。サンタクロース、本当のサンタクロースならこんな時どうする？本当のサンタクロースなら。はい、もう少しで時間ですよ。書けましたか？騒ぐな。騒いだらこいつの首をへし折る。 Mais c'est un malade! 話しなさい。あなた誰です？騒ぐなと言っている。ドローだ。あ、いや強盗だ。あ、いやテロリストだ。全員この部屋から出ろ。そんな100億用意しろ。この女子生徒と引き換えだ。大丈夫ですよ皆さん。要求から見るに多分そんな賢い人じゃありません。 C'est vrai. 皆さん Elle a vraiment 下に避難 raison. してください。私は応援を呼んできます。 La balle qui vient de se prendre. びっくりした。根性あるじゃんサンダ。赤ジャージや羽織るだけでこの姿になるなら俺の体も便利なもんだ。それにしてもよくわかったね。 Oh shit! お前本気だったのか。 C'est une malade, frère! 私はいつも本気だよ。本気であんたを試した。こんなちっぽけな爆弾から子供を助けられないようなサンタの手は借りない。私一人で小野を探す。お前だけじゃなくクラスのみんなも巻き添え食らってたところだったぞ。怒ってもないことでギャーギャー騒ぐの大嫌いなんだよね。大人の悪い癖。爆弾見つけました。めでたしめでたしでいいでしょ。冬村、やっぱりこの女中身はクソガキだ。どうして私が爆弾を持ってるって分かったの？冬村の机だけ書いてる音がしなかったから。正しいサンタのあり方なんてわからねえが、欲しいものが思いつかない子供なんてサンタにとっちゃ心配でしょうがねえだろ。 Incroyable. 特に今のお前は小野のこともあってしんどい時だろう。こんな授業つらいんじゃないかって思って妨害しただけだよ。ついでに爆弾の場所も問い詰めてやろうと思ってたけど、まさか。おい、聞いてる？書けないよ。欲しいものなんてそばにある時の喜びよりもそれを失った時の恐怖の方がずっと大きいって知ってるから。 Là, il y a les vibes de ta だった copie. ら再会できた時の喜びはもっと大きいな。小野と過ごした毎日はお前の宝物なんじゃないの？宝物は取り戻そうぜ。あ、てかお前爆弾解除したのか？ Sérieux? Ah, ok. Vous vous foutez de ma gueule! The fuck! 爆弾サンタが取った。サンダは期待以上にサンタクロースのようだ。今はサンタクロースの能力は3つ。1、赤い服を着るとサンタクロースの姿になる。ドジっ子冬村、今言ったことだけど俺本気だぞ。2、プチッコグミを食べると子供の姿に戻る。お前の度胸を買ったマジで小野見つけようぜ。 Il a dit j'aime ta détermination. Elle a posé une bombe, frère. 煙突使って届けてやるよ。サンタクロースとの約束だ。Oh, trop stylé!
火に強い。 Let's go, il résiste au feu. まあこれはちょっと暖炉の火ってレベルじゃないけどな。 Il doit tellement avoir des pouvoirs de fou, on le sait pas encore. Oh wesh, le changement d'ambiance. Hey, il est vraiment trop bien l'ending aussi, wesh. Épisode 1, plus que validé. Oh, plus que validé, hein. J'ai pas vu le temps passer, je me suis régalé. Oh, de fou. Ça, c'est un épisode 1 de fou. Là, il y avait tout, hein. Alors, vraiment, tu peux pas te plaindre, là. Le délire est marrant. Il y a du lore, il y a une animation, il y a une DA, une DA de fou. Les OST, elles sont lourdes de fou. C'est en 12 épisodes c'est une bonne question. C'est 12 épisodes, ça, les gars? Est-ce que le manga est fini ou pas? Oui, 16 tomes. Ok, incroyable. 16 tomes, c'est combien, les gars? C'est 2 saisons? Ils peuvent clôturer ça en 2 saisons, en vrai. 4 saisons? 16 tomes. Ah ouais? 3 saisons, 12 épisodes, je pense. Ok. Ben, moi, si j'ai 3 saisons dans ce délire-là, je mange matin, midi, soir. Je me régale. Incroyable, le délire. Comme je vous ai dit, je pense bien qu'il y aura plein d'autres personnes fantastiques, entre guillemets. Dans la petite souris, la fée des dents, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Le lapin de Pâques, quelqu'un l'avait dit dans le chat. Il va y avoir des trucs comme ça, ça peut être intéressant. Ouais, le concept est cool. J'aime beaucoup. En mode Witch Watch. Ouais, c'est ça. Le marchand de sable. Ah ouais, voilà. Bien vu, c'est ça. Ah bah oui, comme dans les 5 légendes. Tu sais que je pensais à un truc. Je me disais, putain, je suis sûr que j'ai vu un truc où il y a ces refs là. Et c'était ça, les 5 légendes. Bien vu. J'ai hâte, hein. J'ai hâte, les gars. C'est validé. Du coup, tous les vendredis, on a les épisodes de Santa. On se met bien. Ça va être sympa. Ouais. Déjà, du coup, les gars, c'est le premier anime de la saison. Déjà, banger validé. On se met bien. Ah, tous les samedis. Parfait, c'est encore mieux. Encore mieux. Well. C'est drôle, les fesses des filles sont plus froides que j'imaginais. Oh shit, ça Mais commence bon, déjà? C'est pas trop le moment de penser à ça. Ah, fuck. Fuyumura, il t'arrive quoi là? Marque un Eh, la voix, elle me dit quelque chose. Mais tu commences vraiment à me faire flipper. Kazushige Sanda. C'est un anime qu'on regarde Je là. comprends pas. Pourquoi tu parles comme ça? Sérieux, tu me fais peur. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre dans cet état? Tout allait bien il y a 2 minutes. On est arrivé Hinata super tôt comme on s'était dit. Et on a nettoyé la crasse qui empêchait la fenêtre de coulisser correctement. On faisait notre travail comme des délégués de classe modèle, quoi. Ça coulisse toujours pas. Ah. T'es fâché parce que j'ai mal nettoyé la fenêtre? J'ai toujours rêvé qu'une fille me court après. Mais je ne pensais pas que ça arriverait littéralement. J'ai beau chercher, j'avoue que je comprends rien à ce qui se passe. Je lui ai fait quoi à Fuyumura? L'OST qui fait Noël, hein. Y'a quelqu'un? Hein? Salut vous deux. Ah, c'est le studio de Dan Dan Dan, incroyable. Coucou, ça va? Vous êtes là super tôt? Ça craint d'être délégué. À toutes. Sanda, écoute-moi bien. Tu ne m'échapperas pas. Je t'aurai avant ce soir. La DA de l'anime, le peu que j'ai vu là, les 30 premières secondes, sympa. Hein. Eh mais attends. Si ça se trouve, Fuyumura a un crush sur moi? Ça fait 8 mois qu'on a été élus délégués tous les deux et je l'ai toujours vu avec la même expression sur le visage. Mais bon, c'est une fille et surtout une ado. C'est normal d'être un peu bizarre à cet âge-là. Les filles et les garçons doivent vivre la même chose à la puberté. C'est forcément ça. Sanda, écoute-moi bien. Je t'aurai avant ce soir. En langage de fille de 14 ans, ça doit vouloir dire... Tu ne m'échapperas pas. Tu seras tout à moi avant ce soir. Je t'ai démasqué, Fuyumura. Oh, j'arrive pas Attends, à croire c'est qui qu'une qui est fille une fille s'intéresse à moi. Ah, c'est elle, une fille, ouais. C'est peut-être le plus beau jour de mes 14 années de vie. Tu te fous de moi? T'es complètement débile si C'est tu crois trop que Fuyumura est amoureuse de toi. Hein? Elle t'a quand même menacé avec un couteau de cuisine. Clairement, il y a un truc qui va pas chez cette meuf. Le mieux, c'est d'aller en parler à la prof direct. Ah non, surtout pas. C'est une fille super timide et elle sait pas comment s'y prendre. Écoute, Sanda, désolé de te le dire, mais je crois que tu te rends pas compte de ce que vit Fuyumura ces derniers temps. Elle est plus dans son état normal depuis qu'Ono est morte. C'est vrai. J'avais oublié que Fuyumura et Ono étaient amis. Ah, Ça fait une semaine qu'elle a été déclarée morte, c'est ça? ouais, je dinguerie ça. un truc comme ça. C'est triste, elles étaient super proches toutes les deux. Ouais, c'est clair. Je peux pas lui en vouloir pour ce qu'elle a fait. La pauvre, elle doit sûrement être déprimée. Fais comme tu veux, mais évite peut-être de te retrouver seul avec elle dans la même pièce. Je dis ça pour ton bien. C'est sympa de ta part de t'inquiéter pour moi.
Il fait tellement froid qu'on se croirait en août. Le climat est complètement déréglé. C'est n'importe quoi. Il paraît qu'avant, c'était normal qu'il fasse froid en décembre. Pas étonnant que Noël ait disparu. Qui aurait envie de faire la fête avec un temps pareil? Noël? C'est quoi ça? Une ancienne célébration du 25 décembre. Apparemment, tous les enfants recevaient des cadeaux de la part d'un gars qu'on appelait le Père Noël. Un vieux avec une grande barbe blanche. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler de ce mec. Ça fait un peu flipper. T'as pas froid comme ça? T'es sûr que tu veux pas mettre ton sweat? Non, ça va. Je déteste avoir trop chaud. Wesh, elle est effrayante. Regardez, il neige! De la neige en décembre! C'est vraiment de la neige. Je comprends mieux pourquoi on avait si froid. Oh, Sanda, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'en sais rien. J'ai une douleur dans la Au poitrine. moment où il a commencé à neiger, prends mon frère. sweat. Tu dois avoir super froid en t-shirt. Non, Il est merci, trop ça gentil, va. lui. C'est quoi cette sensation? C'est comme si mon cœur avait gonflé d'un coup. Ah, c'est elle, elle a un pouvoir, je crois. Il bat tellement fort, j'ai l'impression qu'il va exploser. Est-ce que c'est ça? L'amour? Ça doit vouloir dire que Fuyumura est mon âme Mais il est sœur. trop con. Il me régale, lui. Allez, vas-y. Il est trop con. Quoi que t'aimes dire. Je suis prêt. Il a une crise cardiaque qui fait un Je peux te AVC. demander un truc? Il dit ouais, c'est mon Bien âme sûr. sœur, c'est Tout sûr. ce que tu veux. Tu pourrais me passer ta gomme? T'as oublié la tienne? Bien sûr, pas de souci. Je vais te trouver ça. Attends une seconde. C'est sympa d'être venu à la réunion des délégués, même si tu te sentais pas bien. C'est rien, t'inquiète. Je suis pas du genre à laisser en plan les gens qui comptent sur moi. Comment ça se fait que tu sois aussi gentil avec moi alors que je t'ai menacé, Sanda? Hein? C'est parce que t'es un descendant direct du Père Noël? What the fuck? J'ai remarqué que tu refusais systématiquement de mettre le sweat de l'école. T'as peur que quelqu'un découvre ta véritable identité si tu portes du rouge? Quoi? Dang. C'est-à-dire un descendant du Père Noël. Qu'est-ce que tu racontes? Sanda, s'il te plaît, donne-moi ta gomme. Ah, oui, tiens. Ah, il est pas au courant, lui. Presque toutes les conditions pour briser la malédiction sont réunies. La neige qui tombe un 25 décembre. Témoigner de l'affection à un enfant, même si ça représente un danger. Et surtout, le plus important, lui offrir ce qu'il demande. Ah, carrément, il y avait un saut pour le Pour libérer. que ça fonctionne, tu Il y devais avait des cocher étapes toutes les à cases. accomplir. Dingue. Mission accomplie. Je suis grande pour mon âge, mais je n'en reste pas moins une enfant. Ah, c'est une meuf qui a 3000 ans, Tout le ça? monde a déjà eu des maux de ventre ou des palpitations. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ces symptômes peuvent aussi être le signe d'un potentiel extraordinaire. Hélas, il y a tellement de conditions à remplir pour réussir à l'exploiter que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Ils prennent ces désagréments pour de vulgaires problèmes de santé. Il ne reste qu'une seule condition à remplir pour briser la malédiction, Sanda. Tu dois porter quelque chose de rouge. Oh, stylé. Mais enfin, de quoi tu parles, Fuyumura? T'es en plein Mais il va délire. l'écouter, de toute façon. Témoigner de l'affection à un enfant, lui offrir ce qu'il demande à 25 décembre. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est essayer d'être sympa avec toi. Alors arrête un peu avec ton histoire de Père Noël. C'est juste un vieux conte de fées, une légende urbaine. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu me plais, voilà, je l'ai dit. Ça fait longtemps que je suis amoureux de toi et j'avais prévu de t'en parler, mais bien sûr, il a fallu que tu gâches tout. Je te déteste, t'es trop méchante. C'est ce que tu crois pour l'instant, mais tu te trompes, je t'assure. Toutes tes actions sont dictées par ton instinct de Père Noël. Mais pourquoi t'écoutes rien de ce que je te dis? J'aimerais que tu enfiles cette veste rouge. Après, je t'écouterai autant que tu veux. Non merci. Je déteste le rouge, ça me va même pas. Arrête! Fuyumura! Ah! Explique-moi pourquoi tu fais une fixette sur le Père Noël! Comme tu voudras. De toute façon, tu ne me laisses pas le choix. Hey. Je crois pas qu'elle est méchante. Ouh. Oh shit. Je t'ai dit que je voulais que tu portes du rouge, Sanda. Alors, depuis le The début, fuck. t'étais sérieuse? Fuyumura, pourquoi? Waouh! C'est trop beau! Waouh. Ah, ça L'idée de commence mourir bien, les seul gars. sans que personne ne le remarque fait froid dans le dos, tu ne trouves pas? Ah, sérieux, elle a Elle est pas vraiment morte. buté. Elle a seulement disparu. C'est après des semaines de recherches infructueuses qu'ils ont décidé de la déclarer morte. Elle était toujours à l'intérieur, le nez dans un bouquin. C'est impossible qu'elle se soit fait tuer dehors. Non, je suis persuadé qu'elle est pas méchante. Fuyumura, Il y a un truc. je trouve ça vraiment Ça joli. fait partie comme nom. de Ah bon libération du sceau. Tu savais qu'il y a très longtemps, il y avait 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le temps et le paysage changeaient en fonction de la période de l'année.
Ta peau est blanche comme de la neige et tu es quelqu'un de très calme. Alors ce nom te va très bien puisqu'il veut dire village d'hiver. Mais ta personnalité n'en est pas moins multiple. Elle est aussi riche et complexe que les télésaisons. Tu es pleine de surprises. Quand on passe du temps ensemble, j'ai l'impression de profiter de toutes les saisons. Enfin bref, tiens, joyeux Noël. T'es la seule personne que je connaisse qui s'accroche encore à ces traditions moyenâgeuses. En plus, j'ai l'air bête parce que j'ai rien pour toi. C'est rien, tu pouvais pas le savoir. On n'a qu'à dire que l'année prochaine, on passera le 25 décembre ensemble. Comme ça, on se fera toutes les deux un cadeau. Soit Ono a été kidnappée par quelqu'un de cette école, soit je me trompe et elle est déjà... Oui, elle est pas méchante, elle. Sanda. Bon. Transforme-toi vite en Père Noël, sinon tu risques de Voilà, mourir. c'est pour son bien qu'elle a fait des ça. pouvoirs surnaturels pour t'aider à donner aux enfants ce qu'ils demandent. Et j'ai besoin de cet immense pouvoir maintenant, alors réveille-toi. Il faut que tu m'aides à retrouver Ono à tout prix. Je t'en supplie, ne meurs pas. Faut lui mettre la veste. J'ai jamais voulu te tuer. C'est ça, il faut lui mettre la veste comme elle a dit. C'était mon seul espoir, Sanda. Si tu te transformes pas, Ono sera mort pour de bon et je pourrai plus rien faire. Et ça, c'est hors de question. Ouais, c'est incroyable la DA. Je lui ai promis qu'on passerait Noël ensemble cette année. Elle aurait adoré voir la neige tomber aujourd'hui. Je voulais lui offrir un cadeau cette fois. Elle me manque tellement. C'est insupportable. Oh non. Joyeux Noël. Oh shit! Oh shit! Merry Christmas! Hey! Sanda, c'est bien toi? Moi qui croyais que la malédiction de ma famille s'éteindrait avec moi. Comment tu as fait pour me percer un jour, Fuyumura? Même moi, je ne connaissais pas toutes les conditions nécessaires à ma transformation. C'est déjà presque guéri. Incroyable! C'est grâce au lien il a trop de choses, le l'ancien. Père Noël et un enfant qui croit en lui. Bientôt, la blessure aura totalement disparu. Un enfant qui croit au Père Noël? Tu parles de toi? Je ne pense pas que les choses soient aussi simples, Fuyumura. Qui es-tu à la fin? Et comment tu peux savoir qui je suis? Alors, c'est vraiment toi? T'es le Père Noël? Malgré ses 14 ans, Fuyumura doit déjà mesurer un bon mètre 80. Mais maintenant que je la regarde d'un peu plus haut, elle a l'air tellement jeune. La Fuyumura qui se tient devant moi en ce moment n'est qu'une petite fille. Je t'en supplie, Sanda! J'ai besoin de ton aide! Il faut qu'on retrouve Ono! Je ne sais pas si c'est mon instinct de Père Noël ou simplement le bon Oh, sens. le goût! Mais tout ce que je veux en cet instant, c'est que cette petite fille sourie. Tous les enfants devraient sourire. Oui! Oui! Je t'en fais la promesse. Incroyable! Je la retrouverai coûte que coûte. Ikemen! Et c'est ainsi qu'une malédiction blanche comme neige s'est abattue sur ma jeunesse. Alors c'est donc ça, la presbytie. J'arrive même pas à lire. Comment ça se fait que je vois rien de près, beaucoup mieux de loin? Ah non, Ma le voix coup de vieux. d'adolescent me donnait un charme de dingue. Et j'avais les joues tellement rondes qu'on les surnommait les joues du bonheur. Oh. Combien de temps tu comptes rester enfermé là-dedans? Ouais, Tu peux ce sortir. pressing dose. Tout le monde est en panique et cherche celui qui a détruit la salle de classe. Personne fera gaffe si un vieux mec à poil se balade dans les couloirs. Ils ont autre chose à faire. Oh la merde qui va arriver. Oh, il est tellement balèze, waouh! Non, non, pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive? En me transformant, j'ai aussi perdu ma bouille d'ange. Être un petit gars trop mignon fait partie intégrante de ma personnalité. J'espère que tu te rends compte. Y a à pas quel un point truc où il c'est bizarre peut, de t'entendre dire ça avec cette changer entre les deux Et si je formes. deviens jamais comme avant? J'ai 14 ans. Il est pas question que je reste coincé dans le corps d'un vieux baraqué aux cheveux blancs. Oh, j'aimerais T'inquiète, bien ça se avoir un réglera physique tout comme seul. ça. Hein. Le plus important pour le moment, c'est surtout que tu tiennes ta promesse. Avant, je veux retrouver mon apparence. Retrouver une camarade de classe disparue me paraît un peu plus urgent. Merde. Tu manges quoi? Des bonbons bon, j'en ai toujours au cas où. Ça m'aide à me calmer quand je suis énervé. Comment ça, toujours sur lui? C'était où? Il est en saurais pas calbar. trop expliquer pourquoi.
Mais ça fonctionne super bien sur moi. Un peu comme la cigarette avec les adultes. Ah! Tu vois? Ok, trop bien. Oh, ça y est, j'arrive à lire ce J'aime qu'il y a trop le marqué délire. sur le paquet. Oh, j'en reviens pas. Je mange ces bonbons depuis toujours. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces délicieuses cochonneries pleines d'édulcorants et sans aucun apport nutritif que j'ai pu redevenir moi-même. Ok. Bonjour On à tous. l'accepte. La journée d'hier a été éprouvante. Apparemment, les dégradations sont dues à l'ancienneté du bâtiment. Nous serons donc obligés de faire cours dans la salle de chimie jusqu'à nouvel ordre. Mais on a un programme à respecter, alors reprenons là où on en était. D'abord, quelque chose de simple. Je voudrais que vous demandiez à votre voisin son vœu le plus cher. Fuyumura, j'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à la promesse que je t'ai faite hier, mais... Je t'avoue, plus j'y pense et moins je sais comment je vais pouvoir t'aider à retrouver Ono. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis un descendant du Père Noël. Mais pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que ça implique. Et puis qui sait, quand est-ce que je vais me retransformer? Est-ce que j'en suis Bah, à mon capable? avis, s'il y a le délire Je t'avoue que ça me fait un peu peur. Père Noël et Je tout, m'inquiéterais il pas doit y pour avoir ça, plein à ta d'autres place. délires J'ai fantastiques déjà imaginé un de plan pour l'univers. te transformer. C'est-à-dire? J'ai posé une bombe quelque part dans cette classe. Elle explosera dans un peu moins d'1 heure. Tu peux Ouais! utiliser tes pouvoirs pour trouver la bombe ou pour faire évacuer tout le monde. Ou Ouais, la encore méthode, pour essayer elle de abuse me forcer un à peu de te la dire où je l'ai méthode. caché. Dernière option, tu peux toujours choisir d'attendre pour voir si elle explose vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je veux connaître l'étendue des Père pouvoirs Noël, du Père Mère Noël. Noël. Il Tu dois faut que avoir je même la sache fée des jusqu'où dents, tu es prêt frère. à aller pour sauver des enfants innocents. Et il y en a justement 22 dans La cette petite souris. classe qui ont Pardon. besoin de toi. J'aimerais penser que c'est qu'un coup de bluff. Mais d'expérience, je sais qu'elle est prête à tout. Écoutez-moi! Il y a une bombe quelque part dans la classe et il faut sortir. Sortez tous On avant. m'a dit qu'il y avait une bombe dans la Nous classe. sommes au beau milieu d'un cours. Moi, j'en vois Assieds-toi deux. et tiens-toi tranquille. T'inquiète, Sanda. Moi aussi, je suis nul en rédaction Ah, je et sais je pas sais le faire pas ce aussi que bien c'est que mon lui. vœu le plus cher. Tu seras pas tout seul à te planter comme ça. Leur réaction ne m'étonne qu'à moitié. J'aurais pas dû être aussi direct. Et Fuyumura, c'était une blague, hein? T'as pas vraiment posé une bombe. Ah, j'avais une occasion de Si le ça t'arrange placer. de le croire, libre à toi. J'avais une occasion de le placer, les Commence gars. à chercher plutôt qu'à perdre du temps à C'était pour stresser. la preuve, c'est bon. Pas le J'avais choix juste de le toute placer. façon. Madame? Désolé, mais en fait, j'ai fait tomber une boîte de punaises dans la classe ce matin et j'ai peur d'en avoir oublié par terre. Sanda, tu regarderas à la fin du cours. Mais j'ai peur de ne pas les avoir toutes ramassées. Je me sentirais tellement mal si quelqu'un se blessait à cause de moi. S'il vous plaît, laissez-moi jeter un œil. Bon, d'accord. Pendant que votre camarade de classe vérifie qu'on ne court aucun risque, reprenez vos rédactions en gardant bien à l'esprit les règles d'alinéa et de saut de ligne que je vous ai apprises. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme si j'allais trouver la Elle a bombe dit posée sur d'accord. le sol. Pour le Réfléchis bien-être mental de Et le jour, Sanda, on va est censé rendre une accepter. rédaction à la fin du cours. Et je parle même pas du sujet. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. En même temps, la prof pouvait pas deviner que je suis le Père Noël. Enfin bref, comment dire? Qu'ils décharment la pression ou quoi? Mais il doit avoir des pouvoirs de Ils sont détection, tous des super trucs comme ça. concentrés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et puis il y a moi. Être le Père Noël ne m'empêche pas d'être complètement impuissant, désolé les gars. J'aimerais pouvoir être comme vous et pouvoir coucher mes rêves sur le papier. Mais c'est trop tard pour revenir en arrière. J'ai abandonné l'idée de redevenir un collégien normal. En tout cas, il est Parle d'une concentré. identité Hein. secrète. Le Celle d'un protaf. vieux barbu incapable de tenir la Il promesse réagit qu'il a vite, faite je à une trouve. petite fille. Ça suffit, la malédiction est élevée. Maintenant que j'y pense, que ferait le Père Noël à ma place? Comment il se sortirait de cette situation? Je vais vous dire, moi, ce que le Père Noël ferait. Bien. J'espère que tout le monde a terminé parce que la cloche va bientôt sonner. Écoutez-moi bien, vous allez faire ce que je dis ou je lui brise la nuque. Mais c'est un malade! Oh, monsieur! Lâchez-la tout de suite! Vous êtes sourde? Je vous ai demandé de faire tout ce que je dis. Je suis un voleur. Non, je suis plutôt un cambrioleur terroriste. Bah oui, toujours Sortez plus. tous de cette salle immédiatement. Et je veux 10 milliards de yens en Toujours petites plus. coupures, sinon j'abute. Et que ça saute. Madame, qu'est-ce qu'on va faire? Il déterre Fuyumura en otage. Tout va bien se passer, les enfants. À en juger par la somme insensée qu'il demande, je ne pense pas qu'il soit très futé. C'est vrai. Descendez T'as vous cacher vraiment au raison. rez-de-chaussée, d'accord? Je vais aller chercher de l'aide. La balle qui vient de se J'avoue prendre. que tu m'impressionnes. Je savais pas que t'avais autant de cran. Si je peux devenir le Père Noël rien qu'en enfilant un sweat rouge, me transformer est bien plus facile que je croyais. Je pensais pas que tu devinerais aussi vite l'emplacement de la bombe. Oh shit! Ça veut dire que c'était pas une blague. C'est une malade, C'est pas frère! trop mon genre de faire des blagues. Je voulais te tester et je suis pas déçu. Un Père Noël incapable de sauver quelques gamins d'une petite bombe m'aurait servi à rien.
Et j'aurais continué mes recherches toute seule. J'y crois pas. Alors t'étais vraiment prête à sacrifier tous les élèves de la classe uniquement pour me tester? Personne n'est mort, non? Je déteste les gens qui se plaignent pour des choses qui sont même pas arrivées. Ça doit être un truc d'adulte. Tu devrais être content d'avoir trouvé la bombe, tout est bien qui finit bien. J'en reviens pas. Elle a pas l'air comme ça. C'est une vraie garce. Dis-moi, comment t'as fait pour deviner que je portais la bombe sur moi? J'entendais tout le monde écrire frénétiquement, sauf toi. Je ne sais pas si c'est mon instinct de Père Noël qui parle, mais je trouve ça inquiétant que tu n'aies rien pu écrire. Les enfants sont censés avoir mille et une envies. Incroyable. Surtout que tu traverses une période difficile après ce qui est arrivé à Ono. Je ne voulais pas que tu y penses, c'est pour ça que j'ai fait exprès d'interrompre le cours. Je voulais aussi te cuisiner pour que tu me dises où tu avais caché la bombe, mais j'étais loin d'imaginer... Hé, tu m'écoutes? Écrire toutes mes envies, très peu pour moi. Maintenant, je sais que la peur de perdre quelqu'un dépasse largement le bonheur de l'avoir connu. Comment je pourrais avoir envie de quoi que ce soit? Là, il y a les vibes de ta copie. Mais la joie immense que tu avec ressentiras en la là. retrouvant l'emportera sur tout le reste. Je croyais que les moments que tu avais partagés avec Ono étaient précieux pour toi. Il est grand temps d'aller récupérer ton trésor. Non. Attends, je rêve ou t'as pas désamorcé la bombe? Sérieux? Ah, ok. Vous vous foutez de ma gueule. Ta fouque. La bombe, elle a disparu. Sanda a dépassé toutes mes attentes. Incroyable par contre, pouvoir wow. du Père Noël. Premièrement, il peut se transformer en enfilant n'importe quel vêtement rouge. Damn! Fuyumura, triple tool. Je pensais tout ce que je t'ai dit. Deuxièmement, il peut retrouver son corps d'adolescent en mangeant des bonbons fripons. Ta folie est contagieuse. C'est d'accord, on va chercher Ono ensemble. Il a dit On dirait bien que le feu détermination. n'a pas d'effet sur Elle a moi. posé une Tant bombe, mieux. frère. Comme ça, je pourrais t'apporter ton cadeau par la cheminée. C'est une promesse de Père Noël. Oh, trop Et stylé. troisièmement, il peut résister aux flammes. Let's go, il résiste au feu. Oh la vache. Après ça, passer par un feu de cheminée ressemblera à un parcours de santé. Il doit tellement avoir des pouvoirs de fou, on le sait pas encore. Oh! Wesh, le changement d'ambiance! Hey, il est vraiment trop bien l'ending aussi, wesh! Épisode 1, plus que validé. Oh, plus que validé, hein. J'ai pas vu le temps passer, je me suis régalé. Oh, de fou. Ça, c'est un épisode 1 de fou. Là, il y avait tout, hein. Vraiment, tu peux pas te plaindre, là. Le délire est marrant. Il y a du lore, il y a une animation, il y a une DA, une DA de fou. Les OST, elles sont lourdes de fou. C'est en 12 épisodes? C'est une bonne question. C'est 12 épisodes, ça, les gars? Est-ce que le manga est fini ou pas? Oui, 16 tomes. Ok, incroyable. 16 tomes, c'est combien, les gars? C'est 2 saisons? Ils peuvent clôturer ça en 2 saisons, en vrai. 4 saisons? 16 tomes. Ah ouais? 3 saisons, 12 épisodes, je pense. Ok. Ben, moi, si j'ai 3 saisons dans ce délire-là, je mange matin, midi, soir. Je me régale. Incroyable, le délire. Comme je vous ai dit, je pense bien qu'il y aura plein d'autres personnes fantastiques, entre guillemets. Dans la petite souris, la fée des dents, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Le lapin de Pâques, quelqu'un l'avait dit dans le chat. Il va y avoir des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Ouais, le concept est cool. J'aime beaucoup. En mode Witch Watch. Ouais, c'est ça. Le marchand de sable. Ah ouais, voilà. Bien vu. C'est ça. Ah bah oui, comme dans les 5 légendes. Tu sais que je pensais à un truc. Je me disais, putain, je suis sûr que j'ai vu un truc où il y a ces refs là. Et c'était ça, les 5 légendes. Bien vu. Ah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte, les gars. C'est validé. Du coup, tous les vendredis, on a les épisodes de Santa. On se met bien. Ça va être sympa. Ouais. Déjà, du coup, les gars, c'est le premier anime de la saison. Déjà, banger validé. On se met bien. Ah, tous les samedis. Parfait, c'est encore mieux. Encore mieux. Well.